اللہ والوں کی بارگاہ میں، عظیم بارگاہ میں لپسٹک اور پاؤڈر لگا کر جانے سے، التا اور ٹکلی لگا کر جانے سے، اللہ والوں کی بارگاہ میں بے پردہ جانے سے اللہ والے تجھ سے کبھی خوش نہ ہوں گے۔ اگر اللہ والوں کو خوش کرنا چاہتی ہیں تو ایسا کر، اپنے ہی گھر میں رہ، شوہر کی فرما برداری کر، بچوں کی صحیح تربیت کر اور مصلی اٹھا لے، عبادت کر۔ پھر دیکھ میری بہنیں، تیرے سجدے ہوں گے، آج تیرے سجدے ہوں گے بنگال کی زمین میں، میرے غریب نواز خوش ہوں گے اجمیر کی زمین میں، تیرے سجدے ہوں گے کشن گنج کی زمین میں، میرے صابر پاک خوش ہوں گے کلیر کی زمین میں، تیرے سجدے ہوں گے پورنیا کی زمین میں، میری ماں اور بہنوں میرے اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے بریلی کی زمین میں، تیرے سجدے ہوں گے کٹیہار کی زمین میں، میرے بالا شاہ خوش ہوں گے ٹنڈ کھوڑا کی زمین۔ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ڈونیشن کے نام پر لاکھوں روپے رشوت دیتے ہیں۔ ہائے افسوس، انگریزی تعلیم دلانے کے لیے مائیں اپنے بچوں کو لے کر کرسچن اسکول کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی ہے، ہر روز اپنے بچوں کو دلہا کی طرح سجا کر اسکول پہنچا دیتی ہے اور بچوں کو لینے کے لیے اسکول پہنچ جاتی ہے۔ ہائے افسوس، میری ماں بہنوں سنو، دینی تعلیم کے لیے کوئی فکر نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جب ہمارا ماحول یہ ہوگا، جب ہمارا کردار یہ ہوگا، دینی تعلیم سے ہم دور ہوں گے تو ہمارے سماج سے برائیاں کیسے دور ہو سکتی ہے، ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم کو دینی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم حلال و حرام کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ روز بروز گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم لوگوں کو ڈاکٹر اقبال نے بتا دیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے لوگوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو۔ دنیا کی کتابوں میں نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ اے لوگوں، تم تو مصطفیٰ کے غلام ہو، قرآن کی تلاوت کرنا سیکھو، مصطفیٰ کے غلام ہو، قرآن پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھو، ورنہ اور کوئی کتے آئیں گے اور قرآن پہ بھوکیں گے، اور قرآن پہ بھوکنے کے بعد کبھی 26 آیتیں نکلوائیں گے۔ ارے جس دن تم قرآن پڑھنے میں آ جاؤ تو اس کتے سے کہہ دو گے وہ کتے بھوکنا بند کر، قرآن سے 26 آیتوں کی بات کرتا ہے، ایک حرف نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن کاغذوں پہ نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کے سینوں میں ہے۔ اب میں اہل اسٹیج کی میں توجہ چاہتا ہوں، میں ان کتوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اس نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، قرآن شریف کو پوری دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اب یہ کتے کان کھول کے سن لے اور دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، اے جلسے میں آنے والوں، جو کتابیں کاغذوں پہ چھپتی ہے وہ مٹا دی جاتی ہے، جو کتابیں کاغذوں تک محدود ہوتی ہے انہیں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کاغذوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا قرآن تو سینوں میں بھر بھرا لیتا ہے۔ ارے جب تک مسلمان کا سینہ رہے گا، جب تک رب کا قرآن دنیا میں محفوظ رہے گا، اور جب مسلمان ختم ہو جائے گا، قرآن جب بھی نہ بدلا جائے گا، رب اپنے قرآن کو اٹھا لے گا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے جلسے میں آنے والوں، اگر تم دل سے نبی سے محبت کرو گے، دل سے نبی سے پیار کرو گے تو پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کہو گے، کیا کہو گے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو اس دشمن نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور دنیا والوں کو ڈنکے کی چوٹ پر کہو گے، سنو نادانو، سنو زمانے والوں، کیا کہ شاہان زمانہ کا پرستار نہیں ہوں، ارے سرکار کا نوکر ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاہان زمانہ کا پرستار نہیں ہوں،
अरे सरकार का नौकर हूं मैं, कोई हाथों को उठाकर बताएं, मैं कोई आम नहीं हूं माशाअल्लाह। ए लोगों, ए जलसे में आने वालों, जब नबी की नामूस की बात आया करे तो खाना छोड़ दो, जब नबी की इज्जत की बात आया करे तो पीना छोड़ दो, जब नबी की बात आया करे तो काम छोड़ दो। यार हमारी हजारों नस्लें कुर्बान है मेरे नबी की नामूस पर। मेरे लिए हमारे नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो सारा वाले जान है तो जहान है। मगर अली भाई नकवी साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ, मगर आज बहुत तकलीफ होती है, आज बहुत दर्द होता। मेरी माँ बहने आप भी सुनो, अभी कम नहीं, इंशाल्लाह बोलूंगा आपके ऊपर, इंशाल्लाह बोलूंगा। तकलीफ होती है नकवी साहब को बुलाओ इसलिए कि गलतियां हमारी माँ और बहनें करती हैं, जवाब सिर्फ उलमा कराम को देने पड़ते हैं। बात है कि नहीं? आज का हाल मैं बताता हूँ, आज का हाल तो ये है कि बच्चा मोबाइल में डूबा हुआ है, जवान मोबाइल में डूबे हुए हैं, ख्वातीन मोबाइल में डूबी हुई है। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा, कोई गेम खेल रहा, कोई ये खेल रहा, कोई वो खेल रहा। ऐ लोगों याद रखो, मोबाइल पर गेम खेलना भी हराम है, इसलिए कि गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तुम गेम खेलते हो तो तुम्हारी जिंदगी के उतने सेकंड उतने मिनट ज़ाया हो जाते हैं। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, नौजवानों अपनी जिंदगी को समझा क्या है? अगर इंसान को मौत आ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत दे करके एक मिनट की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। बात है कि नहीं? ऐ नौजवानों, पूरी दुनिया की दौलत दे करके जो एक मिनट की जिंदगी तुझे नहीं मिल सकती, ये सारी जिंदगी अल्लाह ने तुझे मुफ्त में अता फरमाई है। अल्लाह ने आपको में मुफ्त में अता फरमाई है। ऐ लोगों, इस एक मिनट के अंदर अब 50 मर्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक पर मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बात है कि नहीं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इस एक मिनट के अंदर आप 50 मर्तबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आप गेम खेल रहे हैं, गेमों के अंदर डूबे हुए हैं। आप जानते हैं गेमों की जो साजिश है ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। अल्लाह भाई, बिलखुसूस यहूदियों जिनका मीडिया पर भरपूर कब्जा है कि नहीं? और आप गेम खेल रहे हैं। ऐ लोगों, बिलखुसूस यहूदियों की जिनका मीडिया पर भरपूर कब्जा है, आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया में गेम लॉन्च करने वाले कौम जिसे यहूदी कहते हैं, जिसे इजराइल कहते हैं, और इजराइल के अंदर कोई गेम लॉन्च नहीं हो रहा है और ओपन भी नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि सबको खेल में लगा दो और खुद तरक्की के रास्ते पर चले जाओ। अरे कितने नादान हो तुम, वो आज तुम्हें खेल में मुब्तला करके कुचलना चाहते हैं। हाय हाय, जरा सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने 1450 साल पहले हर खेल को हराम करके तुम्हारे लिए तरक्की के लिए रास्ता बता दिया है। ऐ नौजवानों सुनो सुनो, तुम्हें इस गेमों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस पबजी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस फ्री फायर के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मदीने वाले आका का दामन पकड़ लो, और दामन पकड़ने के बाद में ऐसा कर लो कि जब तुम चलो तो जमाना ये कहे पबजी का गुलाम नहीं जा रहा है, कोई फ्री फायर का गुलाम नहीं जा रहा है, कोई गेमों का गुलाम। हज़रत अल्लामा व मौलाना इम्तियाज अहमद हाशमी अशरफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान सरकार आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, गेम खेलना क्या है? हराम है। अब इस तरीके से चलो, जमाना ये कहे किसी नेता या किसी फ्री फायर का गुलाम नहीं जा रहा, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम जा रहा है कि नहीं? बात नहीं। ऐ नौजवानों, अब मैं यहाँ पर एक जरूरी बात की वजाहत कर देना मैं तवज्जो चाहता हूँ। अब मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशरे में जो खराबी देखता हूँ बोलता हूँ, बोलता रहूँ। इसलिए अब जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत, आज हमारी माइक कह रही है, आज हमारी माइक कह रही है, आज हमारी बहनें कह रही है, आज हमारे भाई कह रहे हैं, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा नहीं कर देता, वो में मुस्लिम बड़ी कुचली जा रही है। आज कोई फेसबुक में लिख कर ये कह रहा है, या अल्लाह
कोई उमर जैसा आदिल भेज दे। मौला ये हाल देखा नहीं जाता, हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा। मौला कोई खालिद बिन वलीद पैदा करते। ए जलसे में आने वालों सुनो सुनो, लेकिन फेसबुक में दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहाड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते। मेरी माँ और बहनों सुनो सुनो, खालिद बिन वलीद